गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट गुजराती, चैप्टर नंबर हमारा 6 लेखन जाली नो रहे। लेखन जाली नो रहे एनी अंदर आपणे पेज नंबर 31 में पहोंच्या हता। आखी स्टोरी जे छे एमां आपणे जाण्युं हतुं कि कहलसंग अने हरखचंद आ बंने वच्चेनी वातचीत छे। बंने वच्चेनी जे खेंचाताणी छे, जेम कहेवाय के दाढ़मां वात राखवी एटले मननी अंदर राखवी वात। आवी एक सरस मजानी सुंदर स्टोरी जेमां एकबीजाने एम कहेवाय के बदलो लेवानी भावना दर्शावे छे। फर्स्ट आपणे जोयुं हतुं के ज्यारे हरखचंद माथे बाचकू लईने जाय छे त्यारे एमने कहलसंगनुं गाडुं जोई जाय छे अने त्यारे एमने कहे छे के मने आ गाडामां मारो आ सामान छे मूकी दो अने घर सुधी पहोंचाडी दो। त्यारे कहलसंग एमने ना कहे छे कि मारा बळदिया संधिया बळदिया चाल्या रहता नथी। छतां पण हरखचंद एमनी पाछळ पाछळ जाय छे। गाम सोसरवा मिडलमांथी जता जता घर सुधी जाय छे, पण अंते गाडामां ए पोतानो सामान मूकवा देता नथी। अंते वीला मोढे एटले के एवा फेसथी ढीला पड़ी गयेला लूज थई गयेला फेसथी पाछा रिटर्न हरखचंद आवे छे। आ वात हरखचंदना मनमा जेम सांप गूंचडું वळीने बैठो होय कंडियानी अंदर अने एवी रीते एम कहेवाय छे के एमना मगजनी अंदर आ वात बेसी जाय छे। स्टोरी धीमे धीमे आगळ वधे छे। त्यार पछी आपणे जोयुं के समय वीततो जाय छे। धीमे 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 समयनो टाइम जे छे ए आगळ वधतो जाय छे। वात थाय छे के हवे तमे दुकान उपरथी अमने उतारी मूको छो। ज्यारे पण कंईक एवुं कंईक काम आवे अने लेवानुं थाय त्यारे तमे अमने दुकान उपरथी नीचे उतारो छो अने अत्यारे तमे एम कहो छो कि मारुं काम करी दो। कोईक एक वेंच नमे ने तो कोईक एक हाथ नमे। कहेवत कीधी तो कहेवानो मतलब अहींया एवो कीधो कि आपणे कोईकने हेल्प करीए ने तो कोईक आपणी हेल्प करे। पछी कहे छे कि भाई तमारी वात तो बधी साची छे, पण बधा टाइम टू टाइम पैसा आपता नथी। टाइमे टाइमे पैसा आपे तो कंईक मारे पण पोतानुं गुजरान चलाववानुं होय। मारे पण घरे छोरू छे, छोरू मीन्स छोकराओ, तो आ टाइमे पैसा आपे नहीं। दिवाळी ने दिवाळीओ चाली जाय अने मारे पण दुकानमां वस्तु नाखवी जोईए ने कहलसंग भाई। वात तो साची छे तमारी। आ बधो ज मामलो धीमे 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 आगळ वधतो जाय छे। पण कहलसंगना बापू एक्सपायर्ड थई जाय छे अने ए दिवसे एम कहेवाय छे कि हरखचंदनी जरूर पड़े छे। हवे हरखचंदनी जरूर पड़े एटले हरखचंद पासे जवुं पड़े। हरखचंद पासे जाए तो हरखचंद एक ज गामनी अंदर एवा व्यक्ति जे एज्युकेटेड। गाममां बहु ओछा लोको भणेला गणेला अने एमांय खास करीने हरखचंद जे छे ए हरखचंद छे एमने वाँचता अने लखता सारुं आवडे केम के શેઠ छे। बधा ज गामना लोको मेलाना कागळ लखावा, कोई सारा प्रसंगना कागळ लखावा माटे के लग्ननी कंकोत्री लखावा माटे जता होय। एवामां अहींया मरणनुं कागळ लखावा माटे जाय छे। पहेला कागळनी सिस्टम हती, अत्यारे फोन थई गया छे बधा। कागळ लखता पोस्ट ऑफिसमांथी एक येलो कलरनुं एक पोस्ट कार्ड आवे, एक साथे जाजा लई लेता। 1 રૂપિયાના 4 आपता। पहेला तो ओछा हता पैसा, पछी धीमे धीमे एना पैसा वधता गया, 50 पैसा थया अने रूपियो थया। हवे तो कागळ बहु ओछा जोवा मळे छे, पण पोस्ट ऑफिसवाळा तो राखे ज छे। कागळ लखे अने ए कागळ पाछो प्लेन केवी
પેન રેડ હોવી જોઈએ. રેડ પેનથી કાગળ લખવાનો હોય. હવે એ રેડ પેનથી કાગળ લખેલો હોય ને તમારા ઘરે આમ તમે બેઠા હોય ને પોસ્ટમાં માસ્તર આવે અને આમ ટપાલી ઘંટડી વગાડે, કાગળ જુઓ એટલે તમને ખબર પડી જાય કે કાં કોઈ માતાજીનો કાગળ હશે અને કાં તો અહીંયા કોઈકનો મરણનો કાગળ હશે, કોઈનું ડેટ થઈ ગયું હશે એનો કાગળ હશે. વાત આપણે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા હતા, કાગળ લખાવાની વાત છે. હવે અહીંયા કહળસંગના બાપુનું કારજ એમને પાંચમનું રાખેલું અને અહીંયા હરખચંદે તો કાગળ તો લખી આપ્યા, શરમના માયરા કહે ને, શરમના માયરા એટલે કે થોડીક એમ ગામની અંદર રહે છે એટલે કંઈક તો રાખવું પડે, એટલે એના કારણે એમને કાગળ તો લખી આપ્યા, પરંતુ કાગળમાં એમને થોડીક મિસ્ટેક કરી. કેટલાક કાગળ એમને પાંચમના, કેટલાક સાતમના, કેટલાક નોમ, કેટલાક 11, કેટલાક એવી રીતે લખી નાખ્યા કાગળો. હવે આ કાગળો અલગ એમ કહેવાય કે તિથિના લખાણા, ડેટના નહીં. ડેટ તો કમ્પલસરી એક જ આવે, પણ તિથિ અલગ હોય. આમને તિથિ પ્રમાણે ચાલતા, આપણે ત્યાં કેલેન્ડર તિથિ પ્રમાણે ચાલે છે, તો કાગળ બધા તિથિ પ્રમાણે લખ્યા. હવે એક કાગળ કોઈ રિલેટિવ હોય ત્યાં પાંચમનું આપ્યું, એક કાગળ કોઈક જગ્યાએ છઠનું આપ્યું. હવે કોઈ જગ્યાએ એક્સપાયર થઈ ગયા હોય ને એનું મરણ હોય અને 12મું રાખ્યું હોય તો કોઈ એક જ દિવસે રાખ્યું હોય, પછી એ ટાઈમ આપ્યો હોય પાંચમનું હોય કે જે કંઈ તિથિનું હોય, અલગ ના હોય. હવે આમાં કોઈને ખબર પડે નહીં કે હરખચંદભાઈએ શું લખ્યું છે, એટલે કાગળ તો આપ્યા ને આમને નાખ્યા પોસ્ટ ઓફિસમાં, પોસ્ટ ઓફિસમાંથી પહોંચ્યા ગામમાં પોતપોતાને ઘેર પહોંચ્યા અને બધા લોકોએ વાંચ્યું તો જોવા મળ્યું કે આ તો આ તિથિ રાખી છે, એટલે એ પ્રમાણે લોકો આવવા લાગ્યા. પેજ નંબર 32. પછી તો એમ થયું કે ભાઈ એક દિવસનું કારજ હતું અને લગાતાર 7 દિવસ ચાલ્યું. ઓલિયા જઈને ઓલિયા આવે ને ઓલિયા જઈને ઓલિયા આવે. કહળસંગના કુટુંબવાળા સંધાએ વિચારમાં પડી ગયા કે માળું આ ચેમનું વેતરાણું છે. અલિયા મેલાના કાગળની કોની પાસે લખાવ્યા હતા, આ વેતરાણું આ કેવું કપાણું છે, એમ આ બધું કેમ થાય છે આવું આડું અવળું, કે મેલાના કાગળ આ મરણના કાગળ કોની પાસે લખાવ્યા હતા. કોઈ સારો એવો ડાયો માણસ હોય એમને પૂછ્યું. કાગળ તો હરખચંદ શેઠે લખી દીધા હતા. એ તો ડાયું મનેક છે, ડાયું મનેક માણસ, ડાયો માણસ, બુદ્ધિશાળી છે, ઇન્ટેલિજન્ટ છે. એ ઉઠીને આવી ભૂલ ના કરે હો, એટલે કોન્ફિડન્સ હોય કે આ વ્યક્તિ આવું ખોટું ના કરે અથવા તો એનાથી ભૂલ ના થાય. એટલે લોકો એમ કહે છે કે હરખચંદે કાગળ લખ્યા છે તો હરખચંદથી આવી ભૂલ ના થઈ હોય. શેઠિયાને બોલાવીને પૂછો તો ખબર પડે ને. હવે એ શેઠને પ્રોપર અહીંયા બોલાવીને પૂછો તો ખબર પડે. આ તો ખમતીધર ખોરડું છે, પણ કોઈ મોળા પાતળા માણસનું ખોરડું હોય ને તો ખેતર વેચવા વારો આવે કે બીજું કાંઈ. ખમતીધર ખોરડું એટલે કેપેસિટી સારી છે અહીંયા કહળસંગની, એટલે વાંધો નથી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ કોઈ ગરીબ ઘરનું ખોરડું હોય, ખોરડું એટલે શું, ખોરડું એટલે ઘર, હાઉસ, ઘર. આ ઘર છે એ ખમતીધર એટલે કે કેપેસિટીવાળાનું ખોરડું છે. એટલે એ તો વાંધો નહીં કે ભલે અલગ તિથિના કાગળ લખ્યા અને લોકો આવે છે એટલે ખવડાવવું પીવડાવવું, પાછો ટાઈમ દેવાનો, પોતે કામ વર્કમાં થોડુંક લોસ જાય, આવું બધું ઘણું બધું થાય. એટલે આ તો સારું એવું છે કે કેપેસિટી છે, ન કે શું થાય જો ગરીબ ઘર હોય ને તો બિચારાને તકલીફ પડી જાય.
ખેતર વેચવાનો વારો આવે. કેમ કે ગામની અંદર વેલ્યુ રાખવી હોય તો વ્યવહારમાં રહેવું જરૂરી છે. હરકચંદ શેઠને તેડું મોકલ્યું. તેડું મોકલવું એટલે શું? ઇન્વિટેશન દેવું. હા, તેડું મોકલ્યું એટલે આમંત્રણ, ઇન્વિટેશન. અહીંયા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હરકચંદને. હરકચંદને બોલાવો. હાથમાં ધોતિયાનો છેડો ઝાલી, કાને લાંબી લેખણ ખોસી, માથે રાતી પાચાળી પાઘડી અને પગમાં મોજડી પહેરી શેઠ કહળસંગના ફળે આવ્યા. સૌ પૂછવા લાગ્યા. અહીંયા આખું હરકચંદનું એમ કહેવાય ઓબ્ઝર્વેશન કરવામાં આવ્યું છે કે હરકચંદ જે છે એને ધોતિયું પહેર્યું છે, કાને લાંબી લેખણ. આ લેખણ મીન્સ પેન. આપણે બોલ પેન કહીએ ને, એ બોલ પેન એ કાની અહીંયા ખોસી એટલે અહીંયા કાનમાં, અહીંયા કાન જે છે એને ઉપરની સાઈડમાં રાખતા એટલે અહીંયા પડી રહે. માથે રાતી પાંચાળી પાઘડી. જોયું આપણે પાઘડીના પ્રકારો જોયા હતા, એમાં પાઘડી પાંચાળી એટલે પાંચાળી પાઘડી પહેરી. પાંચાળી પાઘડી છે અને પગમાં મોજડી. કહળસંગના ફળે એટલે ઘરનું આંગણું આવ્યા અને સૌ પૂછવા લાગ્યા, હરકચંદભાઈ આ ચમનું બફાણું છે. બીજો શબ્દ આવ્યો. પહેલાં એવું કહેવામાં આવ્યું ચમનું વેતરાણું છે અને હવે કહે છે ચમનું બફાણું છે. આવા અલગ અલગ વર્ડ્સ આવે છે. બફાણું એટલે શું? આ બધું માહોલ શું છે? આ બધો માહોલ શું છે? આ બધું શું થઈ રહ્યું છે? શેઠિયાએ ઠાવકું મોં કરી માંડીને વાત કરી. ઠાવકું મોં કરવું એટલે પ્રોપર જે કંઈ વાત હોય એ વાત સ્પષ્ટ કહેવી. સાંભળો ભાઈઓ, વરદી મૌર્યની વાત છે. કહળસંગભાઈ ધંધુકે હટાણું કરી ગાડું લઈને ગામમાં આવતા હતા. એ વખતે બજાર સોસરવો હું કપાસિયાનો કોસળો લઈને ઈમના ગાડામાં મૂકવા ગયો. તે દી ઈમના પાણીયાળા સંધ્યા બળદો ચાલ્યા નહોતા રહ્યા. ઈમના બાપુના કરજ ટાણે કાગળ લખતા મારી લેખણ ઝાલી ન રહી. બહુ તાણી ઝાલી. ખમ માને તો ને આ બદલો લીધો. જે દિવસે 2 મણનું બાચકું મૂકવાનું હતું ત્યારે આ વર્ડ્સ બોલ્યા હતા કહળસંગ કે હરકચંદભાઈ મારા સંધ્યા બળદિયા તાણી ઝાલ્યા રહેતા નથી. તાણી ઝાલ્યા રહેતા નથી એટલે ઊભા રહેતા નથી. ખમતી ધર છે પણ ઊભા રહેતા નથી. બહુ પાવરવાળા છે પણ ઊભા રહેતા નથી. એમ અહીંયા કારજના સમયે મારી પેન છે ને એ પણ લખતા ઊભી રહેતી નથી. મેં બહુ ખેંચી. શું કહે છે? મેં બહુ લેખણ ઝાલી પણ ન રહી. બહુ તાણી એટલે ખેંચવી. ઝાલી ખમ માને તો ને, ખમ માનું એટલે ઊભી રહે તો ને, પણ ઊભી જ રહી નહીં. બોલો, આવો વેર વાળ્યું. વાત ડાયા અનુભવીએ કહ્યું કે હરકચંદ શેઠ મૃત્યુ તો વહેલું મોડું સૌ કોઈનું આવવાનું છે. હવે કોઈ ડાયો અનુભવી એક્સપિરિયન્સવાળો માણસ એને ઊભા થઈને વાત કરી વ્યવસ્થિત રીતે. નક્કી બને એવું આવી પોઝિશનની અંદર કે કોઈક એવો ખૂંખાર માણસ હોય કે ક્રોધીલો વ્યક્તિ હોય તો ઊભો થઈને 2-3 ઝાપટ પણ મારી દે. સપાટ આવું કરાતા હશે, આમ કરાતા હશે, ઝઘડો પણ થઈ જાય. હરકચંદ શેઠને માર પણ ખાવી પડે. આવી પોઝિશન આવી ગઈ હતી પણ છતાંય હરકચંદ શેઠ ગયા. માહોલ હતો, સમાજ ભેગી થઈ હતી. સમાજમાં કોઈ એવો ડાયો માણસ હતો, ઊભો થયો અને એને કહ્યું કે મૃત્યુ તો વહેલું મોડું સૌ કોઈનું આવવાનું છે, પણ મોતનો મલાજો જાળવવામાં આપણી માણસાઈ છે.
મોતનો મલાજો. મોત આવે અને એનો મલાજો રાખ. આબરૂ જાળવવી એ આપણી માણસાઈ છે, વેલ્યુ એની હોવી જોઈએ. તો એ પછી સંધાએ કહળસંઘને પણ ઠપકો આપ્યો. શરમની મારી એમની આંખો ભોં ખોતરવા માંડી. ભોં ખોતરવા માંડવું એક રૂઢિપ્રયોગ છે. ભોં એટલે જમીન, લેન્ડ. આમ પોતાનો ફેસ નીચે પડી ગયો અને પછી આમ હાથથી એ જમીનને ખોતરવા લાગ્યા. વાઢે કાનને આવે શાન, તે દેથી કહળસંઘની અક્કલનું તાળું ઉઘડી ગયું. આજની ઘડી અને કાલનો દે. વાઢે કાનને આવે શાન એ કહેવત છે કે રૂઢિપ્રયોગ છે. આમાં કે વાઢે કાનને આવે શાન એની કહેવત જ છે. આ કહેવતો છે કે વાઢે કાનને આવે શાન. તો એની અંદર એમ કહેવાય કે અનુભવે બધું સમજાય. એક્સપિરિયન્સ થાય ત્યારે બધું સમજાય. એ કહેવત પ્રમાણે આ ચાલવાનું છે કે પછી એમને અનુભવ થઈ ગયો અને પછી સમજાઈ ગયું કે હવે આવું કરાય નહીં. તે દી અને આજની ઘડી. તે દી અને આજની ઘડી એટલે કે એ સમય અને આજનો સમય એ જોતા બે ટાઈમને ધ્યાનમાં લેતા કહળસંઘભાઈ સુધરી ગયા અને એમનું અક્કલનું તાળું ખુલી ગયું. અને પછી અહીંયા આ લેખણ જાળી નો રહી એ લેસન આપણો પૂરો થયો. આ ટાઇટલ છે લેખણ જાળી નો રહી, એ અહીંયા પૂરું થાય છે. આપણે જ્યારે શરૂઆત કરી હતી લેસનની ત્યારે કહ્યું જ હતું કે આ જે ટાઇટલ છે લેખણ જાળી નો રહી, એનો એન્ડ છે ને લાસ્ટમાં આવે છે. એનો મતલબ શું છે એ લાસ્ટમાં આવે છે. થોડુંક સિક્રેટ હતું આમાં. લેખણ જાળી નો રહી, લેખણ એટલે પેન જાળી નો રહી. ક્યારે? બસ પહેલો ડાયલોગ જે છે ને એવી વાત છે. સંધ્યા બળદિયા તમારા તાલિયા જ્યાં તાણી જાલિયા રહેતા નહોતા ને, બસ એવી જ રીતે મારે આજે લેખણ ચાલી ન રહી. ઘણી તાણી પણ ચાલી ન રહી. બસ આવી જ વાત અહીંયા કરે છે. આ લેસન અહીંયા આપણો પૂરો થાય છે. હવે આપણે શબ્દ સમજૂતી પેજ નંબર 32 છે. એમાં તમારે તૈયાર કરવાની છે. રૂઢિપ્રયોગ અને કહેવતો પણ આપને આપવામાં આવ્યા છે અહીંયા, એ પણ વાંચી જવાના છે. કપાળમાં ઉગે વાળ, ભાલમાં ઉગે ઝાડ, આ એક કહેવત છે. કહેવતનો મતલબ શું કે સાવ ઉજ્જડ જ્યાં ઝાડપાન જોવા ન મળે. ઉજ્જડ એટલે કોઈ પણ વૃક્ષ તમને બહુ જોવા ના મળે, એટલું બધું જોવા ના મળે. આપણે વેત નમીએ તો કોઈ હાથ નમે, આ પણ એક કહેવત છે. થોડું માન આપીએ ને તો સામેથી વધુ માન મળે. પછી ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન, બહુ સારી વસ્તુ ન મળે ત્યાં ઓછી ખરાબ પણ સારી ગણાય, આની વાત છે. ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન. બહુ સારી વસ્તુ ના મળતી હોય પણ ઓછી ખરાબ હોય ને તો પણ એ સારી ગણે. કેમ કે નથી મામા એની કરતાં કાણા મામા શું ખોટા, એની જેવી વાત છે. વાઢ કાન ને આવે શાન એટલે કે અક્કલ આવી જવી, અનુભવથી બધું સમજાય જવું. આ કહેવતો હતી. હવે આપણે પેજ નંબર 33ની અંદર આ લેસનનું ભાષા સજ્જતા જે છે એ આપણે સમજીશું. ભાષા સજ્જતા એમાં આપણને પંક્ચ્યુલેશન આપવામાં આવ્યા છે, વિરામ ચિહ્નો.
વિરામ ચિહ્નો આપવામાં આવ્યા છે. હવે એમાં આ વિરામ ચિહ્નો સ્ટાન્ડર્ડ 6માં તમે પૂર્ણ વિરામ, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, અલ્પ વિરામ અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન વિશે જાણકારી પ્રાપ્ત કરી. હવે આપણે અર્ધવિરામ, ગુરુ વિરામ અને અવતરણ ચિહ્ન વિશે જાણીશું. હવે અહીંયા આપણને થોડાક વિરામો આપવામાં આવ્યા છે. એમાં અલ્પ વિરામ જે છે, પૂર્ણ વિરામ કોને કહેવાય એ આપણે જાણ્યું. આવું જે ચિહ્ન છે એને અલ્પ વિરામ કહેવામાં આવે છે. પછી અહીંયા આવો પોઈન્ટ આવે છે એને પૂર્ણ વિરામ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, એને ફૂલ સ્ટોપ કહેવાય છે, આને કોમા કહેવાય છે. તો જ્યારે આપણે સેન્ટેન્સ વાંચતા હોઈએ અને સેન્ટેન્સ જ્યાં પૂરું થઈ જાય છે તે ફૂલ સ્ટોપ આવે છે, એને પૂર્ણ વિરામ કહેવામાં આવે છે. પછી જ્યારે આપણે જો અહીંયા અનુભવે બધું સમજાઈ જાય પછી પાછળ આપ્યો છે પૂર્ણ વિરામ. બહુ સારી વસ્તુ ન મળે ત્યાં ઓછી ખરાબ પણ સારી ગણાય, અહીંયા ફૂલ સ્ટોપ આપ્યો છે. થોડું માન આપીએ તો સામેથી વધુ માન મળે. જ્યાં સેન્ટેન્સ પૂરું થઈ જાય છે ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ આવે છે, જેને આપણે કહીએ છીએ પૂર્ણ વિરામ. અલ્પ વિરામ મીન્સ કોમા. જ્યાં પણ આપણે કોઈ સેન્ટેન્સ વાંચતા હોઈએ ત્યાં સેન્ટેન્સમાં અમુક અંતરે થોડો બ્રેક આવે. જેમ કે અહીંયા જો સાવ ઉજળ પછી આવ્યો છે અલ્પ વિરામ, જ્યાં ઝાડ પાન જોવા ન મળે. એવી રીતે આપણા લેસનની અંદર અલ્પ વિરામ, પૂર્ણ વિરામ આવે છે. એવા ઘણા બધા ચિહ્નો હોય છે. પ્રશ્નવાચક આવે છે, ક્વેશ્ચન માર્ક આવે છે, ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવે છે. હવે આપણે અહીંયા અર્ધવિરામ, ગુરુ વિરામ અને અવતરણ ચિહ્ન વિશે થોડુંક જાણીએ. પહેલાં આપણે લઈએ અર્ધવિરામ. વિરામનો મતલબ શું? પહેલાં તો વિરામનો મતલબ થાય રેસ, ત્યાં ઊભું રહેવું. ઓકે, બ્રેક લગાડવું. હવે અહીંયા અર્ધવિરામનું જે પંચ્યુએશન છે એ આવા પ્રકારનો છે. એમાં પોઈન્ટ પહેલો છે વિષયો તો બધા સારા છે. ઈચ્છો તે વિષયનો સ્વાધ્યાય કરો. લાસ્ટમાં ફૂલ સ્ટોપ. પછી બીજું લખ્યું છે માને જોઈને રાજી થઈ જવાયું. જાણે સઘળું મળી ગયું. ઉદ્ગાર છે. ત્રીજો સૌજન જંપી ગયું. નરી નિર્વતા. અહીંયા આપણને ટેક્સ્ટ બુકમાં 3 સેન્ટેન્સ આપવામાં આવ્યા છે. હવે પેજ નંબર 34, જે વાક્યોમાં અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થઈ ચૂક્યો હોય તેવા વાક્ય ખંડોને જોડવા માટે અર્ધવિરામનો ઉપયોગ થાય છે.
હવે અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થઈ ગયો હોય, માની લો કે આને આપણે અલ્પવિરામ કહીએ છીએ, કોમા, એનો ઉપયોગ થઈ ગયો હોય તેવા વાક્ય ખંડોને અહીંયા અલ્પવિરામનો ઉપયોગ થઈ ગયો છે. જો આ અલ્પવિરામ છે, અહીંયા અલ્પવિરામ છે, આ અલ્પવિરામ, એવા વાક્ય ખંડોને મીન્સ સેન્ટેન્સને જોડવા માટે અર્ધવિરામનો ઉપયોગ થાય છે. બીજી રીતે જો કહીએ, બીજી મેથડમાં, તો આવા વાક્યો બોલતી વખતે કે મોટેથી વાંચતી વખતે દરેક વાક્ય ખંડમાંના અલ્પ વિરામ સામે એટલે કે પાસે તમે અટકો. જે અટકવું ભાગ્યે જ અટકવું કહેવાય. અટકવું એટલે ભાગ્યે જ અટકવું કહેવાય. આમાં સેન્ટેન્સની અંદર ક્યારેક એવું અટકવાનું આવે એટલે કે અટકો. અટકો એટલે સ્ટોપ, ઊભા રહો. તેના પ્રમાણમાં અર્ધવિરામના ચિહ્ન પાસે વધારે અટકવું પડે છે. બોલચાલમાં આ બાબત તરફ આપણું ધ્યાન ભાગે જ જાય છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે લેખનની આ લાક્ષણિકતા છે એમ કહી શકાય. સૌ જન જંપી ગયું, માને જોઈને રાજી રાજી થઈ જવાયું. વિષયો તો બધા સારા છે. જ્યાં જવાયું, ગવાયું, લખાયું, એવા સેન્ટેન્સ જ્યાં વધારે આવતા હોય ત્યાં પણ આવું અર્ધવિરામ લાગે છે. ઓકે, એનું આ ચિહ્ન છે પંક્ચ્યુએશન. હવે આગળ એક છે ગુરુ વિરામ. ગુરુ વિરામ હવે ગુરુ વિરામમાં કેવું છે એમાં જુઓ. એના માટે ગુરુ વિરામ આવા પ્રકારનું હોય. એના માટે આ સેન્ટેન્સ જૂના કાળથી એક કહેવાતી આવી છે. કોઈ સેન્ટેન્સ જ્યારે બોલવું હોય અથવા તો કોઈ બોલાવવાનું હોય કે કહેવત હોય, લખવાની હોય, ત્યારે એની ઉપર ઇન્વિટેડ કોમા લાગે. કપાળમાં ઉગે વાળ તો ભાલમાં ઉગે ઝાડ. આ કહેવત છે કે જો ફોરહેડની અંદર વાળ ઉગે તો ભાલમાં ઝાડ ઉગે. ભાલ પ્રદેશ ઉજ્જડ ગણાય છે એવું કહેવાય છે. બીજું સેન્ટેન્સ છે એમનાથી બબડી જવાયું. માળા રજપૂતે કરી છે ને કાંઈ. પાછળ જે ચિહ્ન લાગે એ લાગે, પણ અહીંયા તમે જુઓ, એના માટે જૂના કાળથી એક કહેવત કહેવાતી આવી છે. આવું જ્યારે સેન્ટેન્સ આવતું હોય ત્યારે પણ પાછળ ગુરુ વિરામ લાગે. પછી એમાં એ મનમાં બબડી જવાયું, એમનાથી બબડી જવાનું, એટલે કે એમનાથી બબડી જવાયું. આવું પણ એક સેન્ટેન્સ છે. માળા રજપૂતે કરી છે ને કાંઈ, તો અહીંયા પણ જે સેન્ટેન્સ કહેવામાં આવ્યું છે એટલે ઉપર ઇન્વિટેડ કોમા લાગે છે અને ક્વેશ્ચન માર્ક છે કે કરી છે ને કાંઈ, એવી રીતે. તો આ જે છે ગુરુ વિરામ, એ ગુરુ વિરામનું ચિહ્ન આવું છે. ઉપરના વાક્યોમાં ગુરુ વિરામનો ઉપયોગ થયો છે. વાક્ય પૂરું થયું નથી, નહીં તો પૂર્ણ વિરામ આવે. અહીંયા જુઓ, યાદ રાખવાનું, આ વાક્ય પૂરું છે નહીં. જ્યાં વાક્ય પૂરું થઈ જાય ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ
આવે. અહીંયા વાક્ય પૂરું થયું નથી, ક્વેશ્ચન માર્ક આવી ગયો છે, એટલે આ વાક્ય પૂરું થયું નથી, આગળ વાક્ય છે. જ્યાં પૂર્ણ વિરામ આવે ત્યાં વાક્ય પૂરું થયું કહેવાય. પરંતુ એ વાક્યની સાથે જોડાયેલ એક બીજું વાક્ય હવે આવે છે, તેનું સૂચન ગુરુ વિરામ કરે છે. ટૂંકમાં ગુરુ વિરામનું ચિહ્ન એમ સૂચવે છે કે વાક્ય પૂરું થયું હોય એવા પ્રકારનું છે ખરું, પરંતુ હવે પછી કંઈક કશુંક આવે છે. એટલે ગુરુ વિરામ ત્યારે લાગે છે કે જ્યારે વાક્યની આગળ એક બીજું વાક્ય આવવાનું હોય ત્યારે ગુરુ વિરામ લાગે છે. પણ જ્યારે આવા સેન્ટેન્સ હોય, કહેવાઈ જવાનું જૂના કાળથી, કે મનમાં બબડી જવાનું, મને ખબર નહોતી, પછી એવા સેન્ટેન્સ પછી તમે આગળ બોલતા હોય ત્યારે લાગે છે. હજુ આમાં આ પંક્ચ્યુલેશનનું આપણે એક આખું ગ્રામર ફરીવાર લેશું, એમાં પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ વાત આવશે, એમાં તમને વધારે માહિતી મળશે. હવે લાસ્ટમાં છે અવતરણ ચિહ્ન. આ અવતરણ ચિહ્ન મીન્સ ઇન્વિટેડ કોમા, ડબલ ઇન્વિટેડ કોમા. એ ઈ કહળસંગભાઈ ઘડી 7 બળદિયાને તાણીને જાલોને. અહીંયા વાત કહેવામાં આવી છે એટલે અહીંયા ઉદ્ગાર ચિહ્ન લાગે છે. ઓકે, પણ ઇન્વિટેડ કોમા ક્યારે લાગે છે? કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આવું સેન્ટેન્સ બોલતા હોય ત્યારે આ ઇન્વિટેડ કોમા લાગે છે. કોઈ મહાન વ્યક્તિઓ થઈ ગયા અને એમણે સેન્ટેન્સ બોલ્યા હોય તો પણ એ સેન્ટેન્સની આગળ અને પાછળ ડબલ ઇન્વિટેડ કોમા લાગે છે. રવિશંકર મહારાજે કહ્યું છે કે આપણી જરૂરિયાત જેટલી ઘટે તેટલા આપણે નિર્ભય બનીએ છીએ. આ સેન્ટેન્સની આગળ અને પાછળ ડબલ ઇન્વિટેડ કોમા લાગે. ત્યાર પછી કોઈ ગ્રંથ હોય, પુસ્તક હોય, રામાયણ છે, મહાભારત છે, બાઇબલ છે, કુરાન છે, ગુરુ ગ્રંથ છે, એ બધા જ નામની ઉપર ઇન્વિટેડ કોમા લાગે એક. પછી કોઈ લેખકે કે કોઈ કવિએ લખેલી કવિતા એનું નામ હોય, લેખકે લખેલા પાઠ લેસનનું નામ હોય, કે કોઈ કૃતિનું નામ હોય, એની ઉપર પણ ઇન્વિટેડ કોમા લાગે છે. પણ એક ઇન્વિટેડ કોમા લાગે, સેન્ટેન્સ હોય તો ડબલ ઇન્વિટેડ કોમા લાગે છે. અહીંયા બીજું સેન્ટેન્સ છે, પૈસા કપાસિયા ભરે કોઠી થોડી ફાટી જાય, ભલા થઈને આટલું બાચકો લેતા જાઓ. અહીંયા તમે જુઓ ફૂલ સ્ટોપ થઈ ગયો છે એટલે અહીંયા પૂર્ણ વિરામ છે, એટલે અહીંયા સેન્ટેન્સ પૂરું થઈ ગયું છે એમ સમજાય. ત્યાં પણ સેન્ટેન્સ પૂરું થયું નથી. હવે આ સેન્ટેન્સ પૂરું થઈ ગયેલું છે. ભાઈ સાહેબ કપાસિયા ભરે કોઠી થોડી જ ફાટી જાય, આવો ક્વેશ્ચન છે. એટલે અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક આવ્યો એટલે હજુ સેન્ટેન્સ આગળ છે. ગુરુ વિરામ તો શું સૂચવે છે કે આગળનું સેન્ટેન્સ આવવાનું છે. ભલા થઈને આવું બાચકું લેતા જાઓ.
ભાઈ સાહેબ, જ્યાં પણ કોઈને આવા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરવાનું હોય, એ ભાઈ સાહેબ, કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે સેન્ટેન્સ બોલતો હોય અને એનો ઉદ્ગાર દર્શાવતો હોય સામેના વ્યક્તિને, ત્યારે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા લાગે છે. જો અહીંયા લાગ્યો, ભાઈ સાહેબ કપાસિયા ભરે કોઠી થોડી જ ફાટી જાય, ભલા થઈને આટલું બાજકું લેતા જાઓ. હવે આ જે છે ને એ સેન્ટેન્સ છે, પણ કોણ બોલે છે? એટલે બોલનાર વ્યક્તિ હોવાના કારણે અહીંયા ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા લાગે છે. એટલે આપણે આગળ વાત કરી હતી, કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે સેન્ટેન્સ બોલી ગયા હોય અને એ લેસનની અંદર લખાતું હોય કે કોઈ બુકમાં લખાવાનું હોય કે તમારે લખવાનું હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિએ બોલેલું સેન્ટેન્સ, ત્યારે એની ઉપર ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા તમારે લગાડવો પડે છે. ઓકે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિએ કહેલી વાત બરાબર એના જ શબ્દોમાં કહેવાતી હોય, ત્યારે અવતરણ ચિહ્ન વપરાય છે. સમજ્યા? આપણે એ જ સમજીએ અત્યારે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, મહાન વ્યક્તિ હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, એને કહેલી વાત બરાબર એના જ શબ્દોમાં કહેવાતી હોય કે આ જ બોલ્યો ને આ જ શબ્દોમાં અહીંયા બોલ્યો, આવી જ રીતે, તો એવી જ રીતે કહેવાતી હોય ત્યારે અવતરણ ચિહ્ન વપરાય છે. વાક્યમાંથી વપરાયેલા પદોમાંથી જે પદ કે પદોને જુદા રાખવા માંગતા હોય એ પદ કે પદોની આજુબાજુ પણ આ ચિહ્ન મુકાય છે. આપણે જોયું કે જુદા રાખવા હોય, અલગ રાખવા હોય તો પણ આવું ચિહ્ન મુકાય છે. જેમ કે આપણે લખતા હોય કે વાલ્મીક ઋષિએ રામાયણ લખી, એવી રીતે આપણે લખીએ. વાલ્મીકી ઋષિએ રામાયણ લખી છે. અહીંયા આપણે પૂર્ણ ફૂલ સ્ટોપ કરી નાખીએ છીએ, સેન્ટેન્સ પૂરું કરી નાખીએ છીએ. ઓકે, તો પૂર્ણ વિરામ કર્યો છે. હવે અહીંયા નામ જો, વાલ્મીક ઋષિએ રામાયણ લખી, અહીંયા સેન્ટેન્સ નથી, સમજ્યા? વાક્ય બોલ્યા નથી, પણ અહીંયા આપણે કોમન સાદું વાક્ય છે, વાલ્મીક ઋષિએ રામાયણ લખી. પણ રામાયણ જે છે એ એક ગ્રંથ છે, એટલે ગ્રંથની ઉપર આપણે ઇન્વર્ટેડ કોમા મૂકવો પડે. આવી રીતે આ સેન્ટેન્સ લખાય છે. આની ઉપર તમે ઇન્વર્ટેડ કોમા ના મૂકો તો પણ આ સેન્ટેન્સ ખોટું પડે, એટલે અહીંયા ઇન્વર્ટેડ કોમા મૂકવા પડે, જે કંઈ ગ્રંથ લખ્યો હોય એમ. વેદવ્યાસે મહાભારતની રચના કરી, તો મહાભારતની ઉપર પણ ઇન્વર્ટેડ કોમા મૂકવો પડે. મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ. પછી અહીંયા લખીએ ગાંધીજી, મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ, ગાંધીજી. આ સેન્ટેન્સ ખોટું પડશે, પણ ગાંધીજી પાછળ લખ્યું એટલે ગાંધીજી બોલ્યા છે, ગાંધીજી બોલ્યા છે એટલે આપણે જે વ્યક્તિ બોલ્યા હોય, કહેવાયેલું હોય એવા સેન્ટેન્સની ઉપર આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા મૂકવા પડે. મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ, આવું બોલ્યા પછી ઉપર મૂકવા પડે. तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये अभी एक सेंटेंस है, आ हिंदी में सेंटेंस है. अहींया आपणे लखीए सुभाष चंद्र बोस. तो आ सेंटेंस कोण बोल्યું? સુભાષચંદ્ર બોસ.
સુભાષચંદ્ર બોઝ બોલ્યા એના લીધે આ બોલાઈ ગયેલું છે અને એ વ્યક્તિ બોલ્યા છે એ સેન્ટેન્સ આપણે લખ્યું છે, એટલે એની ઉપર પણ આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા મૂકવા પડે. ગુજરાતી અને હિન્દીની અંદર જે અમુક કોમન જે કોમા આવે છે બધી જ જગ્યાએ જે સેન્ટેન્સમાં તે સરખા લાગે છે, બરાબર. આવી જ રીતે હિન્દી અને ગુજરાતીમાં વધારે ફરક આપણને જોવા મળતો નથી. એવું જ આપણે હજુ એક ઉદાહરણ આપણે લેવું હોય તો લઈ લઈએ. કઠોર પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી. શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી. આ બધા સેન્ટેન્સ છે બોલેલા છે, બરાબર. કઠોર પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી. હવે અહીંયા આ સેન્ટેન્સ બોલે છે શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધી, તો ઇન્દિરા ગાંધી બોલ્યા છે, તો એ બોલેલું જે છે એ સેન્ટેન્સની પર ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા લાગે છે, બરાબર. લાસ્ટમાં આપણે હજુ એક લઈ લઈએ સેન્ટેન્સ. લેસન રવિશંકર મહારાજનો, અને રવિશંકર મહારાજે આવેલું સેન્ટેન્સ આપણે લઈ લઈએ. આપણી જરૂરિયાત જેટલી ઘટે તેટલા આપણે નિર્ભય બનીએ. પછી લખો રવિશંકર મહારાજ. આ સેન્ટેન્સ તો પછી એની ઉપર અને બંને બાજુની સાઈડમાં ઇન્વર્ટેડ કોમા લાગે છે, બરાબર. તો આપને સમજાઈ ગયું કે ઇન્વર્ટેડ કોમા જે છે અવતરણ ચિહ્ન કેવી રીતે લાગે છે. ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા અને સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા. ગ્રંથ, કાવ્ય, લેસનની અંદર આપ્યા હોય નામ તો એમાં લાગે. આપણે જ્યારે કોઈ પણ લેસનનું ઇન્ટ્રોડક્શન લેતા હોઈએ ત્યારે લેખકે લખેલા નામ હોય કાવ્યના કે લેખના તો એની ઉપર લાગે છે, તમે જોઈ જોજો. આવી રીતે આપણે ભાષા સજ્જતા પણ અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. ઓકે, ગુડ બાય એન્ડ હેવ એ નાઇસ ડે.